This conference will now be recorded. మనం మ్యూట్ చేసేయచ్చు. Okay. Fine. From the past 4 years, I'm working on machine learning. Okay, data field, obviously, I do have around 8+ years of experience data platform మీద. అంటే ఈ పర్టికులర్ కోర్స్కి మీకు ఏ ప్రయర్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు కోర్స్ తీసుకోవడానికి, ఎస్పెషల్లీ పైథాన్. ఈ కోర్స్ మొత్తం పైథాన్ మీద ఉంటుంది. పైథాన్ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తాం, పైథాన్ బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. And even you don't require any mathematical statistical skills to start up this course, to take up this course. Okay. Course తీసుకున్నట్లయితే పైథాన్, numpy, pandas, matplotlib, seaborn, time series, machine learning బేసిక్స్ అండ్ బేసిక్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ అడ్వాన్స్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అడ్వాన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్స్, ఐ మీన్ టు సే ఇంటర్నల్స్ డీప్ డైవ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ ఆన్సిబుల్ అల్గోరిథమ్స్, అంతేకాకుండా మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఫౌండేషన్ కూడా మీకు దీంట్లో ఈ కోర్సులో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ దెన్ వన్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత డీప్ లెర్నింగ్ అండ్ ఎన్ఎల్పి స్టార్ట్ అవుతుంది. అట్ ద ఎండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ అప్ విత్ డిప్లాయ్మెంట్. అరౌండ్ 2 to 3 months అనేది ఈ కోర్స్ కి పడుతుందండి డ్యూరేషన్. అరౌండ్ ఎవ్రీ డే మండే టు ఫ్రైడే 1 to 2 hours it will take. So prepare for 3 hours. So morning 6 to 8 or 6 to 9 డ్యూరేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఫస్ట్ మీ ఇంట్రో తీసుకుందాం వన్ బై వన్, లైక్ దెన్ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్స్. Sri PC. Yeah, unmute yourself and then give your intro. Yeah, one by one. Anyone, like. You're able to hear me, right? చెప్పేది వినిపిస్తుంది కదా, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని ఒక్కొక్కరు మీ ఇంట్రో ఇవ్వండి. Hello, myself Vishwa. Okay, yeah, go ahead. Sure. I am from Bangalore. Yeah. I have about 15+ years of experience. Okay. Currently, currently I am working for Mahindra. Okay. I am into quality assurance. Okay. So what are all the tools you use? We use Selenium. Okay. Mostly, and recently we started with APM also. All right. And what are Thank your you. expectations? ఈ కోర్స్ నుంచి మీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాయండి? No, I am very new to. One second. యా, ఎక్కువ వస్తుంది మీ దగ్గర నుంచి, అందుకని మ్యూట్ చేశాను. ఒక నిమిషం. Go ahead. Hello. Yeah, go ahead. Can you hear me? Yeah, See, regarding my expectations, I am very new to this environment. So my only expectation is future generations would be only on these things, meaning machine AI and machine learning. Right. So maybe getting into this environment would help me further. That's all. All right. No special expectations. ఓకే, ఎవరైతే ఓకే ఇప్పుడు వినుంటారు కదా, విశ్వా గారు చెప్పింది, ఏ అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్ అన్నది కేవలం ఆ పర్టికులర్ డొమైన్ మట్టుకే ఉంటుందని కాదు. ఏ is going to be used in almost all the technologies. That is what he mean to say. Okay. Yeah. Any other? That's it. Anything else you want to know from me? No. Not. We're good enough. Like. Okay. Move on. Thank you. And yeah. Thank you. And anyone else? Sri PC Kamalakar, Nagaraju. Yeah. Go ahead. I have 5 years of experience in total. I am working on Pega PPM tool. So
So that is the only technology I know, and I have trained on Java. Mhm. Um, So you do have a programming exposure. yeah, I know basics, but I don't have a hands-on on that. All right. So what I about have, Python? Python గురించి ఏమైనా ఐడియా ఉందా? yeah. All right. And go ahead. You're saying something. Yeah, that's it from my side. ఓకే. మీ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ ఏంటి? ఇంతకుముందు మీరు డెమో ఏమైనా అటెండ్ అయ్యారా? కనిపిస్తుందా? ఓకే. ఓకే. మీ ఎక్స్‌పెక్టేషన్ ఏంటి ఈ కోర్స్ గురించి? So I should go out with a hands-on experience. So whenever I deploy into project, I should be able to do all the things in mission. Okay. You want to switch your career. That's it, right? Yes. As soon as possible. Yeah. You can mute yourself and others. Sri PC Venugopal, Nagaraju, Goli, Suresh. Yeah, hi sir, Nagaraj here. Yeah, go ahead. Yeah, hi all, good morning. I'm Nagaraj, working for Infosys for the past 8 years. So my domain is into NetApp storage. We support backup with the IBM tool Tivoli Storage Manager. So totally I have 8.5 years into storage itself. I am not familiar with this data science and this regarding programming also I am unaware of this Python. Okay. So actually my main motto to opt this data science is actually it is a new tool which is upcoming in the market and where we find less resources in the market so that we can be grasped easily. And also obviously the pay which we are being paid for data science in the market is a bit high, if I'm not wrong. Yeah. So down the line we can see this tool which will be upcoming over the days and years. So I was in plan to switch my career. So I need to know whether this does suit my existing professional or it is a new technology where I need to start from scratch and again I need to face the hurdles. Okay. Python, even if you're not aware, that's fine. But do you have any knowledge in code programming, like if conditions, for loops? Your idea on that? Yeah. I'm familiar with some C language where I have done in my college days. So I have not implemented on that. Just I am familiar, I have some knowledge. I need to brush it up and move ahead. Just core concepts like code programming concepts ఉంటాయి కదా, if conditions, loops and అవి ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకున్న సిచ్యువేషన్ ఉంటే సరిపోతుంది. I'm familiar with that. Alright. Yeah. And మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ స్విచ్ కెరీర్ స్విచ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు, రైట్? ఫైన్. 8 years యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు దీని మార్కెట్ లో ఎలా ఉంది సార్? అంటే నాట్ కన్సిడరింగ్ దిస్ కోవిడ్, డౌన్ ద లైన్ వన్స్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ ఓవర్, రిసోర్సెస్ అవైలబిలిటీ కానీ రిక్వైర్మెంట్ కానీ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ, ఎందుకంటే వెన్ ఐ సీ ద పే స్కేల్స్ ఆఫ్ దిస్ డేటా సైంటిస్ట్, రైట్, ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ $10,000 something. మన ఇండియన్ కరెన్సీ it is too high. So existing for freshers from 2 to 4 years only, they are paying something around 10 to 15 lakhs. I don't know to which extent it is correct. Okay. But in the domain which we are working for the past 8 years, right, we are getting that pay. So what can we expect once we are done with the course and how the increments will be? The increment in sense hikes and what will be the pay scales? Okay, pay scale అనేది again it depends upon the demand, sir. So we can't compare with your profession. అంటే ఈ డిమాండ్ మార్కెట్ లో ఎంత డిమాండ్ ఉంటుందో, ఈవెన్ లైక్ అది ఇఫ్ సపోజ్ 4-5 lakhs అనేది ఆఫర్ చేశారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఆబ్వియస్లీ దే నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్, రైట్? అప్పుడు ఖచ్చితంగా పే స్కేల్ పెంచి తీరాలి, అంటే డిమాండ్ బట్టి. సపోజ్ ఇప్పుడు డేటా సైన్స్ అనేది ఒక 20 years తర్వాత డిమాండ్ తగ్గింది అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ దే డోంట్ పే, రైట్? ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్. Current, I am asking about current position, sir. ఎందుకంటే whatever we get in the market, right, if we launch in phase
launch phase లో వెళ్తే will be some benefited. I mean to say that even though it is in the market for the last 5 years, just market లో 2 years నుంచి it is something booming, right? ఓకే, లేదా మీరు కంపేర్ చేస్తున్నారు కదా పే స్కేల్ అంత అది కరెక్టా కాదా అని Correct. చెప్పేసి అది చెప్తున్నాను నేను. Correct. ఫైన్. ద నెక్స్ట్ వన్ లైక్ నాగరాజ్ గారు, విశ్వాస్ గారు, కమలాకర్ గారు ఇంట్రో ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ వేణుగోపాల్ గారు అండ్ శ్రీ పిసి. I don't know your name, but it's been showing as Sri PC. Hi sir, myself Venugopal. Yeah. So I'm having total 5+ years experience in the Okay. IT industry. So Okay. I have experience in PHP, around 3 years, and present Okay. I'm working on RPA UA path. All right. Recently, we worked on Python also. So a small project extracting the data from the websites. So my expectation, yeah. Mhm. So like with beautiful soup libraries, everything we used everything. So by my expectations for my project regarding, so they need some analytics things. So some projects may be in pipeline. So for that purpose, I want to learn all this. All right. Thank you. One last person. I think it's only Sri PC that got her mic. Sri PC. Hello, are you there? Okay. I think we'll respond avatledu. Let's move on then. All right. Fine. Let's start with the content, like the core contents, like Python. Okay. Evaro message చేసినట్టున్నారు. Hello sir. Okay. Fine. Python programming తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ పైథాన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. పైథాన్ తీసుకున్నట్లయితే we're going to start from basics, very basics, like operators అంటే ఏంటి, math library and data science ముందే చెప్తున్నాను. We're going to use a lot of libraries. So we're going to use math library in Python, variables, data types, typecasting, boolean, strings. So so we're going to start from very basic. Core programming concepts కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఇఫ్ కండిషన్స్, ఫర్ లూప్స్, వైల్ లూప్స్, ఇది కొంచెం ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది. అంటే ఇట్ నాట్ టు బి ఇన్ పైథాన్, ఇట్ కెన్ బి ఇన్ ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో, రైట్? అండ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ స్ట్రింగ్, స్ప్లిట్ అండ్ స్ట్రిప్ స్ట్రింగ్. సో ఇది బేసికలీ మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ అండ్ ఎన్ఎల్పి సెంట్రిక్ కోర్స్. ఎన్ఎల్పి ఎందుకు చూస్ చేసుకోవడం జరిగిందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది డిమాండ్ ఏంటంటే ఎన్ఎల్పి మీద ఉంటుంది. 70-80% మీకు డిమాండ్ వచ్చేసి మార్కెట్లో, జాబ్ మార్కెట్లో ఎన్ఎల్పి మీద, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ మీద ఉంది అనమాట. అంటే న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏం లేదు, టెక్స్ట్ డేటాని డీల్ చేయడం అనమాట. సో అందువల్ల ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి స్పెసిఫికలీ ఆన్ మోస్ట్లీ ఆన్ ఎన్ఎల్పి. అండ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ స్ట్రింగ్స్, స్ప్లిట్ అండ్ స్ట్రిప్ స్ట్రింగ్, ఇంట్రొడక్షన్ లిస్ట్ అండ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. లిస్ట్, టపుల్స్, డిక్షనరీస్, సెట్స్ అని చెప్పేసి కొన్ని అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. And then like we're going to get into the core programming concept, like if, while, range, for, reserved words, and built-in functions, user different functions, anonymous or lambda functions. Okay, NumPy, and then we will get into NumPy core, కొన్ని core libraries అనేవి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, అండ్ దెన్ మీకు మిషన్ లెర్నింగ్ సంబంధించి కొన్ని కోర్ లైబ్రరీస్ అని చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn అని చెప్పేసి. అఫ్ కోర్స్ scikit-learn అనేది మీకు యాక్చువల్ మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథమ్స్ ఉపయోగిస్తాం, అది ప్రాజెక్ట్లో చూస్తాం. NumPy తీసుకున్నట్లయితే న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. లైక్ అసలు NumPy అసలు ఎందుకు, ఆల్రెడీ పైథాన్ ఉన్నప్పుడు పైథాన్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ లైక్ లిస్ట్, సెట్స్, టపుల్స్,
ట్యూపుల్స్, డిక్షనరీస్ ఇలాంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు మరి NumPy ఒక లైబ్రరీ అసలు అవసరం ఏంటి, దాంట్లో ఉన్న బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్, డేటా టైప్స్, టైప్ కాస్టింగ్ అంటే ఏం లేదు, కన్వర్టింగ్ ఫ్రమ్ వన్ డేటా టైప్ టు అదర్ డేటా టైప్, మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఎలాగా చేస్తాం, చేంజ్ ఆఫ్ NumPy షేప్, అంటే డేటాని మనం మోల్డ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, అందువల్ల ఈ షేప్ NumPy షేప్ ని చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కొన్నిసార్లు. అఫ్ కోర్స్ pandas అనేవి pandas ఒక లైబ్రరీ ఉంది, pandas 70 to 80% డేటా అనాలిసిస్ మనం pandas లో యూజ్ చేస్తాం. కానీ NumPy అనేది pandas again డిపెండ్స్ ఆన్ వేరియస్ అదర్ లైబ్రరీస్. వన్ ఆఫ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైబ్రరీ ఇస్ NumPy. అందువల్ల NumPy అనేది ఖచ్చితంగా మనం డీల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వన్స్ NumPy కంప్లీట్ అయిన తర్వాత విల్ గెట్ ఇన్ టు pandas లైక్ సిరీస్, డేటా ఫ్రేమ్ అంటే ఏం లేదు, టేబుల్ ఉంటుంది కదా, మనం SQL లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడాలంటే టేబుల్స్ అంటాం కదా, దాన్ని ఇక్కడ pandas లో డేటా ఫ్రేమ్ అంటాం. మెటా డేటా లైక్ అసలు అంటే సపోజ్ డేటాని మనం అనలైజ్ చేసేటప్పుడు అసలు మనం ఈ డేటా తీసుకున్న తర్వాత అసలు ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి, దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తాం కదా, దట్ విల్ ఫాల్ అండర్ మెటా డేటా. అండ్ కాలమ్స్ రీనేమ్ చేయడం కానీ, మరి డేటాని ట్రాన్స్పోజ్ చేయడం కానీ, మన డేటా ఫ్రేమ్ యూజువల్గా SQL ఏంటంటే మనం ఫిల్టర్ చేస్తాం కదా, ఇక్కడ స్లైసింగ్ అంటాం. స్లైసింగ్ ఏ డేటా ఫ్రేమ్, బులియన్ ఇండెక్సింగ్, మిస్సింగ్ వాల్యూస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మిస్సింగ్ వాల్యూస్ అనేది NaNs ఉంటాయి కదా, నాట్ అ నెంబర్, లైక్ నల్ వాల్యూస్ అంటాం SQL లాంగ్వేజ్ లో. అలా ఆ డేటాని ఎలా డీల్ చేయడం, రీప్లేస్ ఎలా చేయడం, ఇండెక్స్ గురించి స్పెసిఫిక్ డిస్కషన్ ఉంటుంది. వాల్యూ కౌంట్స్, గ్రూప్ బై, కాన్కాటినేట్. అంటే pandas మీకు ఆల్మోస్ట్ 1 week సెషన్ తీసుకుంటుంది, అట్లీస్ట్ 4 to 5 సెషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే డేటా అనాలిసిస్ 70 to 80% pandas లోనే యూజ్ చేస్తాం. మళ్ళీ అంతకుండా వెబ్ స్క్రాపింగ్ కొంచెం ఫండమెంటల్స్ చూస్తాం, అంటే వెబ్ స్క్రాపింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ నాట్ బ్యూటిఫుల్స్, బట్ అసలు నార్మల్గా డిఫరెంట్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఎలా మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి యూజింగ్ pandas. Tab file, fixed with file, JSON, HTML, XML data, like connecting to API and fetching it. And then we will get into time series. Time series అనే స్పెసిఫిక్ సెక్షన్ ఎందుకంటే మనం డేట్ టైం డేటా అనేది నార్మల్ డేటా కంటే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ డెడికేటెడ్ సెక్షన్ ఆన్ టైమ్ సిరీస్. అంతేకాకుండా టైమ్ సిరీస్ ఒక ప్రాజెక్ట్ కూడా ఉంటుంది, జస్ట్ గోయింగ్ టు గివ్ అన్ ఓవర్ వ్యూ. మీకు డిఫరెంట్ డొమైన్ తీసుకున్నట్లయితే NLP ఒక డొమైన్, కంప్యూటర్ విజన్ ఒక డొమైన్, ఫైనాన్షియల్ ట్రేడింగ్ అనేది టైమ్ సిరీస్ కింద వస్తుంది అనమాట. సో టైమ్ సిరీస్ అండ్ టైం కొంచెం బేసిక్స్ ఓవర్వ్యూ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మనం మెయిన్ ఫోకస్ మటుకు కోర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ NLP మీద ఉంటుందండి. అండ్ అసలు టైమ్ సిరీస్ ఎలా డీల్ చేయాలి, లైక్ పీరియడ్స్, లైక్ మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి వన్ ఫార్మాట్ టు అదర్ ఫార్మాట్, ఎలా రీశాంపుల్ చేసుకోవాలి. అండ్ తర్వాత మ్యాట్ప్లాట్లిబ్, సీబాన్ అనేవి ఉంటాయి. మనం ఇప్పుడు చూసింది ఏంటంటే కోర్ పైథాన్, NumPy, pandas, టైమ్ సిరీస్ మనం చూసాం. తర్వాత మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ అండ్ సీబాన్ 2 లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే చార్ట్స్ కోసం, మనం ప్లాట్స్ గీయచ్చు అనమాట. మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ అనేది కోర్ అనేది, సీబాన్ అన్నది వచ్చేసి మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ మీద కన్స్ట్రక్ట్ అయిన ఒక లైబ్రరీ. మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ అనేది డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం అసలు యాక్చువల్ గా రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నట్లయితే మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ మీకు కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్ కోసం మట్టుకే స్టిక్ అవుతాం. యాక్చువల్ ప్లాట్స్ అనేవి సీబాన్ మీద మనం అంటే ప్లాట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు, 2 లైబ్రరీస్ ఎందుకు ఓకే అంటే ప్లాట్స్ జస్ట్ ఫర్ చార్ట్స్ అనేది. మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ అనేది కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్ కోసం, సీబాన్ అనేది జస్ట్ మెయిన్ కోర్ ప్లాట్స్ కోసం. డిఫరెంట్ ప్లాట్స్ ఉంటాయి, లైక్ కౌంట్ ప్లాట్స్, బాక్స్ ప్లాట్, వైలెన్ ప్లాట్, స్వామ్ ప్లాట్, పెయిర్ ప్లాట్, జాయింట్ ప్లాట్. జస్ట్ ప్లాట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎలాగ మనం డ్రా చేసుకోవాలన్నది కాకుండా అసలు ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఏది ఉపయోగించాలన్నది కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. కాకపోతే అది లైబ్రరీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు కాదు, అడ్వాన్స్ టెంప్లెట్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది అడ్వాన్స్ ప్రాజెక్ట్ స్టేజ్ లో. అసలు ఏ ప్లాట్స్ ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి, ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఉపయోగించాలి, అసలు ప్లాట్స్ అనేవి మనకు అవసరమా కాదా, అంటే హౌ అన్ ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్ గై గోయింగ్ టు డీల్ అండ్ హౌ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ గై ఇస్ గోయింగ్ టు డీల్, ఆ డిఫరెన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ స్టాటిస్టిక్ బేసిక్స్, ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ అంటే స్టాటిస్టిక్ బేసిక్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. అసలు డేటాని ఎన్ని రకాలు, అసలు ఎందుకు మనం డేటాని అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది,
machine learning, how it's going to be correlated, population sample, like sample method, అంటే వెరీ బేసిక్స్ నుంచి మనం డీల్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే కోరిలేషన్ మోడల్స్, జస్ట్ మీకు బేసిక్స్ ఆ కోరిలేషన్ ఎలాగ ఒక ఫార్ములాతో ఒక లైబ్రరీతో క్యాల్కులేట్ చేయాలి అనేది చెప్పడం కాకుండా అసలు ఇంటర్నల్ గా ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం, అంటే మాన్యువల్ గా ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అన్నది కూడా చూస్తాం. ఎక్సెల్ లో డేటా తీసుకొని మాన్యువల్ గా మనం క్యాల్కులేట్ చేసి చూస్తాం. అంటే జస్ట్ ఒక లైబ్రరీ తీసుకొని దాంట్లో డేటాని ప్రొవైడ్ చేసి, ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి లైక్ మ్యాజిక్, you're going to see the internals of it. And then డైరెక్ట్ గా మనం ప్రాజెక్ట్స్ లోకి వెళ్ళేటంటే అడ్వాన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ వెళ్ళకుండా మిషన్ లెర్నింగ్ బేసిక్స్ అండ్ బేసిక్ ప్రాజెక్ట్స్ డీల్ చేసిన తర్వాత అండ్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ టు ది అడ్వాన్స్ ప్రాజెక్ట్స్. ఎందుకు బేసిక్ ప్రాజెక్ట్స్ పర్పస్ ఏంటంటే, సో లైక్ మీకు హ్యాబిట్యూట్ అవుతుంది అనమాట. డైరెక్ట్ గా మీరు జంప్ అయ్యారనుకోండి మీకు ఏం అర్థం కాదు. అందువల్ల బేసిక్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ టు ది యాక్చువల్ ప్రాజెక్ట్స్. ఈ బేసిక్ ప్రాజెక్ట్స్ లో సింపుల్ రిగ్రెషన్, మల్టిపుల్ రిగ్రెషన్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ అల్గోరిథమ్స్, క్లాసిఫికేషన్ క్లస్టరింగ్ అండ్ బేసిక్ ప్రాజెక్ట్స్ కింద రాదు. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రిలేటెడ్ టు ఎన్ఎల్పి. ఈవెన్ దో లైక్ జస్ట్ బేసిక్స్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే మరీ డీటెయిల్ గా వెళ్ళకుండా ద కోర్ ఇస్ ఇది ఒక పిక్చర్ వస్తుంది అనమాట మీకు. ఫాల్ట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది మిషన్ లెర్నింగ్ లో అన్నది ఒక ఐడియా వస్తుంది దీని ద్వారా. And then you will get into the advanced topics like advanced mathematics, advanced statistics. మిషన్ లెర్నింగ్ సంబంధించిన మ్యాథమెటిక్స్, స్టాటిస్టిక్స్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇన్ డెప్త్. అండ్ దెన్ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద ఇంటర్నల్స్. ఇంటర్నల్స్ ఇన్ సెన్స్ ఒక మిషన్ లెర్నింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక డేటా ఇచ్చిన తర్వాత అనలైజ్ చేస్తాం, క్లీన్ చేసుకొని మన మిషన్ లెర్నింగ్ కి అంటే ఏ ఫామ్ లో అవసరమో, డేటా ఏ ఫామ్ లో అవసరమో దానికి తగ్గట్టుగా మనం ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత ట్రైన్ చేస్తాం. ట్రైనింగ్ అంటే ఏం లేదు, డేటాను అర్థం చేసుకోవడం. అల్గోరిథం ఫీడ్ చేసి మనం డేటాను అంటే ప్యాటర్న్స్, అంటే ఇప్పుడు మోడల్ మనం ట్రైన్ చేసిన తర్వాత ఒక మోడల్ వస్తుంది. ట్రైనింగ్ అండ్ మోడల్ అంటే ఏంటి, సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే ట్రైనింగ్ అంటే డేటాలో ఉన్న ప్యాటర్న్, ఆ ప్యాటర్న్ అర్థం చేసుకోవడం. మోడల్ అంటే ఆ ప్యాటర్న్ అర్థం చేసుకున్న ఒక మోడల్, అంటే ఒక ఫంక్షన్. మోడల్ ఒక ఫంక్షన్ గా ఊహించుకోవచ్చు. ఆ మోడల్ వచ్చిన తర్వాత అది ఎంత ఎఫిషియంట్ అన్నది మెట్రిక్స్ లో మనం డిసైడ్ చేస్తాం అన్నమాట, మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఓకే. అంటే ఆన్సెంబుల్ అల్గోరిథమ్స్ అంటే జనరల్ అల్గోరిథమ్స్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి, ఆన్సెంబుల్ అల్గోరిథమ్స్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి. ఆన్సెంబుల్ అంటే ఏం లేదు, ఒక అల్గోరిథం కాకుండా మల్టిపుల్ అల్గోరిథమ్స్ మనం కంబైన్ చేసి యూజ్ చేయడం అన్నమాట. అంటే దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే మనకి యాక్యురసీ అనేది పెరుగుతుంది. ఆన్సెంబుల్ అల్గోరిథమ్స్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అన్నది కాకుండా మాన్యువల్ గా మనం ఎలా ఇంటర్నల్ గా వర్క్ అవుతుంది అన్నది కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒక 1 or 2 సెషన్స్ ఆన్సెంబుల్ అల్గోరిథమ్స్ మీద ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే జస్ట్ యావరేజ్, వెయిటెడ్ కండిషన్, ఇవి బేసిక్స్. ఫస్ట్ 3 అనే బేసిక్స్, బ్యాగింగ్ అండ్ బూస్టింగ్ అని కొంచెం అడ్వాన్స్. అంతేకాకుండా ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడే డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ మీకు అంటే ఈ కోర్స్ ఒక స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఫస్ట్ మీకు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా చేయాలని చూపిస్తాం. అఫ్ కోర్స్ బేసిక్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా అవసరం, బేసిక్స్ ఇంప్లిమెంట్ ఎలా చేయాలని చూపిస్తాం. తర్వాత దాంట్లో డీప్ డైవ్ చేసి అసలు ఎలా వర్క్ అవుతుందని చూపిస్తాం. ఓకే. అండ్ దెన్ గిట్ హ్యాబ్ అనేది మనకి ఒక సెషన్ అనేది ఉంటుంది. అంటే హోప్ ఎవ్రీవన్ నోస్ వాట్ ఈస్ గిట్ హ్యాబ్, రైట్? ద వర్షన్ కంట్రోల్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, right? I think most of us, everyone here might have used GitHub at one point of time. And then principal component analysis. And principal component analysis మట్టి కాకుండా ఇక్కడ ఫీచర్ సెలెక్షన్, ఫీచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. అసలు పర్పస్ ఏంటంటే, మనకు డేటా సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక 50,000 60,000 కాలమ్స్ తో డేటా వచ్చింది అనుకోండి, అంత డేటా మనకి సిస్టమ్ మనకి రిసోర్స్ అనేవి ఉండకపోవచ్చు, సిపియు కానీ మెమరీ కానీ అంత ఉండకపోవచ్చు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే దాన్ని క్రంచ్, అంటే వీ హ్యావ్ టు ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వీ హ్యావ్ టు క్రంచ్ ఇట్ డౌన్. ఈదర్ లైక్ అంటే ఫీచర్ సెలెక్షన్ అంటే ఏంటంటే కాలమ్స్ ని, అంటే 60,000 కాలమ్స్ ని అనుకోండి, దాని అవసరమైన మట్టుకు, అంటే ఇంపార్టెంట్ మట్టుకు తీసుకోవడం, అంటే కొన్ని రిమూవ్ చేసేయడం, అది ఒక పద్ధతి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫీచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనేది ఏంటంటే క్రంచ్ ఇట్ డౌన్, అంటే హైయర్ డైమెన్షన్ లో ఉన్నది లోయర్ డైమెన్షన్ తీసుకురావడం.